Today's topic is able to in the present, unable to in the present. We have already learned this able to, unable to in the past, in the future. And there I mentioned very clearly, able to or unable to talks about the success or failures in the past and in the future. In the past, what was the meaning? Because able to should be preceded a B form. So we can't use able to directly. So we can't use able to directly. I able to go. No. Before I and able to, there should be one B form. So able to should be used only with B form. So what is a B form? B form in the past takes the words like was and were. So B form in the past is was and were. B form in the future is will be, shall be. B form in the present is am, is, are. That's all. So without B form, you can't use able to. Okay. We use was and were B form in the past. I was able to talk English in the conference yesterday. What's the meaning of that one? I was able to talk means I succeeded in talking English in the conference yesterday. I'm talking about my achievement, my success in doing something. And there I use I was able to plus V1 present tense verb. Action verb is in the present tense form. That's what we have already learnt. I was able to speak English. You were able to speak. Were you able to speak? Question. So why were you unable to speak? Question negative, like this. And in the future, I will be able to speak very well after some time. I will be able to continue my English journey. Even after completion of this course, I will be able to complete. Will be able to. So cheyagaligi untanu. I will be able to. So we have learned this will be able to in the combination of if clause. If you tell me before, I will be able to make some arrangements. If you just give me some information, I will be able to get ready, and I will be able to help you if you can inform me half an hour before, and I'll be able to submit all the reports by next Monday. Will be able to very, very, very commonly used by most of the speakers, and we have learned this very significantly in our will be able to future concept. May be able to, might be able to, also we have learned. Now we are going to learn present success and failures. This has to be learned in combination with the can. తో మనం కలిపి నేర్చుకోవాలి దీన్ని. కానీ కెన్ బి ఏబుల్ టు, కుడ్ బి ఏబుల్ టు, నో. కెన్, కుడ్, ఏబుల్ టు కాంబినేషన్ లో మనం ఎప్పటికీ వాడకూడదు. సో ఏబుల్ టు వాడాలంటే దానికి ముందు బి ఫామ్ ఉండాలి తప్ప ఇంకా మిగతావి వాడడానికి ఇప్పుడు కెన్ బి ఏబుల్ టు, కుడ్ బి ఏబుల్ టు తప్ప మిగతా వాడచ్చు. మే బి ఏబుల్ టు, మైట్ ఫ్యూచర్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం? యామ్ ఏబుల్ టు, ఈస్ ఏబుల్ టు, are able to plus go, come, take, write, eat, one verb. Past tense లాగానే past tense లో was were వాడాం, ఇక్కడ am, is, are వాడుతున్నాం అంతే. డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు మీకు కెన్ అనే మాట కొంచెం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ. కెన్ అంటే గలను అని అర్థం. సపోజ్ నేను ఐ కెన్ డ్రైవ్ కార్ at 150 కిలోమీటర్ స్పీడ్. ఐ కెన్ డ్రైవ్ కార్ at 150 కిలోమీటర్ స్పీడ్ అంటే అర్థం ఐ కెన్ డ్రైవ్. ఐ కెన్ డ్రైవ్. డ్రైవ్ అంటే వర్బ్, కెన్ కూడా వెబ్బే కానీ హెల్పింగ్ మోడల్ వర్బ్. ఐ కెన్ డ్రైవ్ అంటే నేను డ్రైవ్ చేయగలను అని అర్థం. గలను. నేను 150 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో డ్రైవ్ చేయగలను అని చెప్తున్నా. అంటే అర్థం ఏంటి? నాకు ఒక సామర్థ్యం ఉంది. ఏంటి ఆ సామర్థ్యం? 150 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో డ్రైవ్ చేయగలిగే సామర్థ్యం నాకుంది అని అర్థం. ఐ కెన్ డ్రైవ్ అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎబిలిటీ, నా దగ్గర ఉన్న ఎబిలిటీ. ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఉంది ఆ సామర్థ్యం. ఐ కెన్ డ్రైవ్ ద కార్ at 150 కిలోమీటర్ స్పీడ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ మై ఎబిలిటీస్. ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని
కెన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కాన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎబిలిటీస్, ఇన్ఎబిలిటీస్. కొన్ని పనులు మనం చేయగలం, కొన్ని పనులు మనం చేయలేం. కెన్స్ అండ్ కాన్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్. ఐ కెన్ డ్రైవ్ కార్, నో ఐ కాంట్ డ్రైవ్ కార్, మై కార్. నేను కార్ డ్రైవ్ చేయగలను, నేను కార్ డ్రైవ్ చేయలేను, నా వల్ల కాదు. చూడండి, కార్ డ్రైవ్ చేయగలంటే సామర్థ్యం ఉందిరా బాబు, నేను చేయగలను, నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది, కొత్తగా నా దగ్గర రాలా, ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది. ఐ కాంట్ డ్రైవ్ కార్ అంటే నా వల్ల కాదు, దండం పెట్టాం, సామర్థ్యం లేదు ఒప్పుకున్నాం ముందుగా. ఇప్పుడు ఏబుల్ టుకి వద్దాం. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ కార్ నవేడేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు కార్ డ్రైవింగ్ రాదు, ఒక నెల రోజులు ఎక్కడో కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నా. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ కార్ నౌ అన్నాను. ఇప్పుడు నేను కారు డ్రైవ్ చేయగలుగుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు కారు డ్రైవ్ చేయగలుగుతున్నాను. డ్రైవ్ చేయగలను అంటే అర్థం ఏంటి? డ్రైవ్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి? ఇందాక చెప్పాను, డ్రైవ్ చేయగలను అంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ సామర్థ్యం ఉంది. నాకున్న సామర్థ్యాలు చెప్తున్నా అంతే. కొత్తగా ఏం సాధించలే ఇప్పుడు. నేను ఐ కెన్ డాన్స్, ఐ కెన్ కుక్, ఐ కెన్ సింగ్, ఐ కెన్ డ్రైవ్, ఐ కెన్ ఫైట్, ఐ కెన్ ఆల్ మై కెన్స్. ఐ యామ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ మీన్స్ అంతకుముందు నా దగ్గర ఆ సామర్థ్యం లేదు. ప్రయత్నం చేశాను. ఐ ట్రైడ్. ప్రయత్నం చేసి, కృషి చేసి, నేర్చుకొని, దాన్ని సాధించి ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. సో, మనం కొత్తగా ఏదైనా ఒకటి సాధించామనుకోండి, ఒక సామర్థ్యాన్ని, అంతకుముందు మన దగ్గర లేని దాన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా సాధించామనుకోండి, అప్పుడు ఐయామ్ ఏబుల్ టు అనే మాట ఉపయోగించాలి. కొత్తగా కాకుండా అంతకుముందు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉందనుకోండి, సార్ ఐ కెన్ కుక్ ఫర్ 100 పీపుల్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండి. 100 మందికి ఒకేసారి వంట వండేయగలనండి నేను. అంటే నీ దగ్గర ఆల్రెడీ సామర్థ్యం ఉంది. కానీ కొత్తగా వంట నేర్చుకొని, ఎలా వండాలో తెలుసుకొని, మీ అమ్మగారి దగ్గర, మీ నాన్న దగ్గర నేర్చుకొని, అన్నీ చేసి ఇప్పుడు ఐ యామ్ ఏబుల్ టు కుక్ సార్, నౌ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు కుక్. నేను 100 మందికి వంట చేయగలుగుతున్నాను. అంటే నౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. I can drive plus I am driving is equal to I am able to drive. You understand my formula? I can drive plus I am driving also is I am able to drive. That means in I am able to drive, I have the ability, now I have acquired the ability, and using that ability I am driving every day. You got my point? అంటే కొత్తగా ఒక సామర్థ్యాన్ని సంపాదించి, ఆ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి ఆ పని నేను రోజు చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అన్నాను. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలను. కెన్ స్పీక్ అంటే మాట్లాడగలను అని అర్థం. నేను మాట్లాడగలను అనట్లా. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతున్నానండి. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీషు మాట్లాడగలుగుతూ ఉన్నాను. ఐ యామ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ మీన్స్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు. యామ్ వర్బే, ఏబుల్ టు వర్బే, స్పీక్ కూడా వర్బే. స్పీక్ అనేది యాక్షన్ వర్బ్. ఐ యామ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నౌడేస్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతున్నాను మీన్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇంగ్లీష్ సమ్‌వేర్. యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇంగ్లీష్ సమ్‌వేర్. Now you acquired the ability of speaking, and using that ability you are speaking every day, right? So there I say I am able to speak. అంటే ఒక కొత్తగా ఒక సామర్థ్యాన్ని సంపాదించాం. We achieved a new ability recently in the present, and using that ability we are doing and using that ability every day. That means we achieved something newly, we acquired a new ability, and using that ability we are using that ability every day also. So I acquired, what is my new ability? My new ability is speaking English. Now I acquired the ability, and I am now speaking also. So I got the new ability of speaking English language, and I'm speaking every day. Then what I say, I am able to speak. I am able to speak, not I can't, I can speak. I can speak అంటే మాట్లాడగలను అంతే. నాకు సామర్థ్యం ఉందయ్యా అని చెప్తున్నావు అంతే. ఆ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి నువ్వు నిజంగా మాట్లాడుతున్నావా, మాట్లాడట్లేదా చెప్పట్లేదు. ఆ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అనే భావాన్ని కూడా నువ్వు చెప్తే ఐ కెన్ స్పీక్ ప్లస్ ఐ యామ్ స్పీకింగ్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ యామ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ నౌ ఏ డేస్.
సపోజ్ ఆమెకి అంతకుముందు ఏదో కాలుకి దెబ్బ తగిలి సరిగా నడవలేదు. షీ కుడ్ నాట్ స్పీక్. షీ కుడ్ నాట్ వాక్ బికాస్ షీ గాట్ హర్ ఫుట్ ఇంజరీ. బట్ నౌఏడేస్ షీ ఈస్ ఏబుల్ టు వాక్. ఇప్పుడు నడవగలుగుతుంది సంథింగ్. దట్ మీన్స్ అంతకుముందు షీ హ్యాడ్ నో ఎబిలిటీ ఆఫ్ వాకింగ్. But now she got it. She recovered. She got the ability to walk and she's walking also. So when this is the case, we use she is able to walk nowadays. She is able to walk nowadays. ఆమె ఈ మధ్య నడవగలుగుతున్నది. I am able to read English books and understand. నేను ఇంగ్లీష్ బుక్స్ చదివి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను. That means I have got the ability of reading and understanding English and I am doing it also. I can read, compare చేయండి. I can read and understand. నేను చదివి అర్థం చేసుకోగలనండి. చేస్తున్నావా పని రోజు? ఏమో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో లేదు. సో ఐ క్యాన్ లో ఏముంటుందంటే సామర్థ్యం ఒక్కటే ఉంటుంది. యామ్ ఏబుల్ టు ప్లస్ V1 లో ఏముంటుందంటే సామర్థ్యం ఉంది, కొత్తగా వచ్చింది నాకు ఆ సామర్థ్యం. ఆ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి నేను ఆ పని చేస్తున్నాను అనే విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నాము. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దట్ వన్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐ క్యాన్ డ్రైవ్ కార్, I am able to drive car. I can drive car is my existing ability, the ability which I have already got with me. I am able to drive car means previously I had no ability. Now I learned car driving. I got the ability of driving it and I am driving every day. సో ఇంత డెఫినేషన్ అర్థం కాకపోతే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గలను అని చెప్పాలంటే కెన్ వాడండి, గలుగుతూ ఉన్నా అని చెప్పాలంటే యామ్ ఏబుల్ టు వాడండి. సింపుల్. గలను, రాగలను, వెళ్ళగలను, చెప్పగలను, అడగలను, ఇవ్వగలను, మాట్లాడగలను, గలడు, గలదు, గలము, గలరు, గలగల, గలగల వచ్చింది అనుకోండి కెన్ వాడమే. కళ్ళు మూసుకొని ముందు కళ్ళు మూసుకోండి, లేదా ప్రాబ్లం వస్తుంది. కళ్ళు మూసుకొని గల అనే మాట వచ్చినప్పుడల్లా కెన్ వాడమే. గలుగుతూ గలుగుతూ అనే మాట వచ్చింది అనుకోండి, రాగలుగుతూ ఉన్నాను, వెళ్ళగలుగుతూ ఉన్నాను, చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను, మాట్లాడగలుగుతూ ఉన్నాను, వినగలుగుతూ ఉన్నాను, నేర్చుకోగలుగుతూ ఉన్నాను, గలుగుతూ 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 అనే మాట ఉందనుకోండి, యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఏబుల్ టు. యామ్ వాడాలా, ఈజ్ వాడాలా, ఆర్ వాడాలా మీకు తెలుసు ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో. ఐ వస్తే యామ్, మిగతా వాళ్ళందరికీ హీ షీట్ కి ఈజ్, మిగతా ప్లూరల్స్ అందరికీ కూడా ఆర్. వీఆర్, యు ఆర్, దే ఆర్. ఏబుల్ టు ప్లస్ V1. ఎంత సింపుల్ ఇది, ఎంత మంచిది, బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he is able to drive car. He is able to drive car. I am able to drive car. He am అనకూడదుగా, he am వాడంగా. He is able to drive car. She is able to drive car. My wife is able to drive car in traffic. Right? We are able to drive car. You are able to drive car. They are able to drive car. So able to drive. Only one example I've taken. Now you can make questions very easily. But unfortunately, students are not practicing questions very well. The questions are simply flipping the subject and helping verb. For example, he is able to drive car in traffic nowadays. He is able to drive car in traffic nowadays. What is the question for that? Can you tell me what is the question? Sujata, Supraja. Is he able to drive a car in traffic, sir? Correct. Is he able to drive the car nowadays? Is he able to drive the car in traffic nowadays? Yes, he is able to drive the car in traffic nowadays. No, he is not able to. Not able to అని చెప్పొచ్చు. ఓ పని చేయలేకపోతున్నాం. దీని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు? సపోజ్ అతను కార్ డ్రైవ్ చేయగలుగుతున్నాడా? ఈజ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్? ఎస్, ఈజ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్. ఈజ్ హీ ఏబుల్ టు? హీ ఈజ్ కాస్త ఈజ్ హీ మారిస్తే అది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. బాగుంది. అతను కార్ డ్రైవ్ చేయలేకపోతున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు? ఈ కాంట్ డ్రైవ్ ద కార్. ఇందాక కెన్ ఏబుల్ టు కంపేర్ చేసాం. ఇప్పుడు కాంట్ అనేబుల్ టు మనం కంపేర్ చేద్దాం. ఈ కాంట్ డ్రైవ్ కార్ అన్నారు అనుకోండి, అతను కార్ డ్రైవ్ చేయడం రాదండి బాబు
అంటే అతను దండం పెట్టేసాడు, నా వల్ల కాదురా బాబు, నేను కార్ జోలికి పోను అంటున్నాడు. బాగుంది, లేదు. హీఈస్ అనేబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ అంటే ప్రతిరోజు ట్రై చేస్తున్నాడు, ఎవడు కూడా గుర్తున్నాడు, రోజు గొడవ. అంటే ట్రై చేస్తున్నాడు కానీ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు. దెర్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్. అంటే ఒక పని చేయడానికి మనం రోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ ఆ ప్రయత్నంలో మనం సక్సెస్ పొందడం లేదు. దేర్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫెయిల్యూర్. వీఆర్ మేకింగ్ ద ఎఫర్ట్స్ బట్ కంటిన్యూస్ ఫెయిల్యూర్స్. అప్పుడు మనం ఏమంటాం, ఆ పని చేయలేకపోతున్నామండి అంటాం. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కూడా బాగా అలసిపోయి ఇంక నేను ఈ పని చేయలేకపోతున్నానండి అంట, ఉద్యోగం చేయలేకపోతున్నానండి అంట కొంతమంది. ఇంకా వయసు వచ్చి కొంచెం టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటారు బాగా కష్టపడి. నేను అతన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానండి. ట్రై చేస్తున్నాను కానీ వాడు బాగా విసిగిచ్చేస్తున్నాడు. నేను క్లాస్‌కి రాలేకపోతున్నాను సార్. నేను క్లాస్ చెప్పలేకపోతున్నాను సార్. నేను స్టూడెంట్స్‌ని కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నాను. రాలేకపోతున్నాను, వెళ్ళలేకపోతున్నాను, చెప్పలేకపోతున్నాను, అడగలేకపోతున్నాను, ఇవ్వలేకపోతున్నాను, మాట్లాడలేకపోతున్నాను, మేకపోతు కాదు, లేకపోతున్నాను. ఈ లేకపోతున్నాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ఐయామ్ ట్రైయింగ్ బట్ ఐయామ్ ఫెయిలింగ్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. మరి దీన్ని కాంట్‌తో కంపేర్ చేస్తే కాంట్ అంటే ఏంటి? లేను. ఇందాక గలగల వస్తే కెన్ వాడమన్నాను. ఇప్పుడు లేలే వస్తుంది. లేలే వస్తే కాంట్. లేలే ఏంటి సార్? రాలేను, వెళ్ళలేను, చెప్పలేను, అడగలేను, ఇవ్వలేను, మాట్లాడలేను, లేడు, లేదు, లేము, లేరు, లే అన్నప్పుడు కాంట్. ఒక సెంటెన్స్‌లో లే అని వచ్చిందనుకోండి, కాంట్. కళ్ళు మూసుకో ఫస్ట్, కాంట్ వాడు. ఒక సెంటెన్స్‌లో గలా వచ్చిందనుకో, కళ్ళు మూసుకో ఫస్ట్, కెన్ వాడు. ఇప్పుడు నేను కార్ డ్రైవ్ చేయలేనండి. నా వల్ల కాదు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్. ఐ ఐ కాంట్ డ్రైవ్ కార్ ఇన్ ద ట్రాఫిక్, ఇన్ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్. That means you are not making any trials. You are accepting your inability of driving. You are not making any trials. I can't drive car. I can't drive car. I am unable to drive car, or I am not able to. Not able to అనొచ్చు, unable to రెండు ఒకటే. unable to. Not unable to అనకూడదు. అనొచ్చు, దాని అర్థం వేరే, మళ్ళీ అది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. I am not able to drive car. I am unable to drive car. అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు ట్రై చేస్తున్నావు, డ్రైవ్ చేద్దాం రోజు చేస్తున్నావు గానీ, ఆ చేస్తుంది చాలా స్ట్రగుల్ అవుతూ, ఓపిక లేక, సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్ల సరిగ్గా డ్రైవ్ చేయలేకపోతున్నావు. ఫెయిల్ అవుతున్నావు. అప్పుడు చేయలేను అనమ్మ. చేయలేకపోతున్నానండి, నా వల్ల కావట్లేదు, నేను ఆ పని చేయలేకపోతున్నాను అండి. సో నేను రాలేకపోతున్నాను, ఐ యామ్ అనేబుల్ టు కమ్. నేను టీచ్ చేయలేకపోతున్నాను, ఐ యామ్ అనేబుల్ టు టీచ్. నేను అతన్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నాను. రోజు చెప్తున్నా గాని వినట్లేదు ఆడు. అప్పుడు నువ్వేమంటావు? ఐ యామ్ అనేబుల్ టు కన్విన్స్ హిమ్. ఐ యామ్ అనేబుల్ టు చూడండి. నాట్ ఏబుల్ టు వాడండి, మీ ఇష్టం వాడాలనుకుంటే. అనేబుల్ టు కూడా వాడొచ్చు అప్పుడు. ఏబుల్ టు, అనేబుల్ టు ఏముందండి? సెంటెన్స్ మైండ్‌లోకి ఫిక్స్ అవ్వాలి. కెమెరాలో ఇగ మన చిన్న పిల్లలాగా నేర్చుకోకూడదు. కొంచెం పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం కదా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్‌లో. ఐ యామ్ అనేబుల్ టు కన్విన్స్ హిమ్. అండ్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్‌కి టైంకి రాలేకపోతున్నారు. స్టూడెంట్స్ అన్నాం కాబట్టి బీ ఫార్మ్ ఏముండాలి అక్కడ? ఆర్ ఉండాలి బీ ఫార్మ్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు కమ్ టు క్లాస్ రెగ్యులర్‌లీ. స్టూడెంట్స్ ఇంటి వద్ద ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతున్నారు. ట్రై చేస్తున్నారు కానీ అవ్వట్ల, టైం లేదు పాపం వాళ్ళకి. స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు డూ ప్రాక్టీస్ ఎట్ హోమ్. స్టూడెంట్స్ ఇంటి వద్ద హోంవర్క్ చేయలేకపోతున్నారు. స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు డూ హోంవర్క్ ఎట్ హోమ్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ద టంగ్ ప్రాక్టీస్. డూ ద టంగ్ ప్రాక్టీస్. రైట్? స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు ఆస్క్ ద క్వెషన్స్. క్వెషన్స్ అడగలేకపోతున్నారు. దే ఆర్ ట్రైయింగ్ బట్ దే ఆర్ ఫెయిలింగ్ బికాస్ దే హావ్ ద ఇంటెన్షన్. ఒక పని చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంది, ఇంటెన్షన్ ఉంది, ప్రయత్నం ఉంది, కానీ ఫెయిల్ అవుతున్నారు. అప్పుడు చేయలేరు, దే కాంట్ అనే మాట వాడకుండా దే ఆర్ అనేబుల్ టు అనే మాట వాడిస్తాం. సో దే ఆర్ అనేబుల్ టు, వి ఆర్ అనేబుల్ టు, యు ఆర్ అనేబుల్ టు, ఐ యామ్ అనేబుల్ టు, హీ ఈస్ అనేబుల్ టు, షీ ఈస్ అనేబుల్ టు, మై కజిన్ ఈస్ అనేబుల్ టు, మై బ్రదర్ ఈస్ అనేబుల్ టు, my wife is unable to, my daughter is unable to, see, anybody, depending upon the person, we use am, is, are, be form.
ఏది వాడాలో మీకు తెలుసు. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూయస్ టెన్స్‌లో మనం వాడాం కదా బీ ఫార్మ్. సో, ఏబుల్ టు ఎప్పుడు కూడా దానికి ముందు ఒక బీ ఫార్మ్ ఉండాల్సిందే. నువ్వు పాస్ట్‌లో వాడావనుకో వజ్, వర్ కావాల్సిందే. ప్రెజెంట్‌లో వాడావనుకో యామ్, ఈజ్, ఆర్ కావాల్సిందే. ఫ్యూచర్‌లో వాడావనుకో విల్ బియో, షల్ బియో, మే బియో, మైట్ బియో, షుడ్ బియో, మస్ట్ బియో ఏదో వాడు కెన్ బి, కుడ్ బి తప్ప. కెన్, కుడ్ మాత్రం వాడకూడదు. ఆ 2 తప్ప మిగతా ఏ మోడల్స్ అయినా మనం వాడుకోవచ్చు. కెన్ బి, కుడ్ బి ఏబుల్ టు, కెన్ బి ఏబుల్ టు, ఐ యామ్ కెన్ బి ఏబుల్ టు, ఐ వాస్ కుడ్ బి ఏబుల్ ఇలా ఈ ఈ రకమైన కాంబినేషన్స్ వాడి పక్కోడిని పిచ్చోడిని చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐ కెన్ బి ఏబుల్ టు గో అన్నాం అనుకో, అబ్బా! ఏం మాట్లాడుతున్నాడురా ఇంగ్లీష్ అంటారు. వాడికి రాదు, నీకు రాదు కాబట్టి చెలేగా. నాలాంటోడు తగిలాడనుకోండి. ఖచ్చితంగా ఏంటి ఏం ఇంగ్లీషే అదే అంటాను. సో, మళ్ళా చెప్పు ఎక్కడ ఐ కెన్ బి ఏబుల్ టు గో ఏంటండి? ఎక్కడ ఉండదు. ఆ! సో, మే బి ఏబుల్ టు గో ఫ్యూచర్‌లో మనం నేర్చుకున్నాంగా విల్ బి ఏబుల్ టు, మే బి ఏబుల్ టు, మైట్ బి ఏబుల్ టు, షుడ్ బి ఏబుల్ టు, మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఎన్నో చెప్పా మీకు నేను. అన్నిటి మీద ఒక్కొక్క దాని మీద హెడ్డింగ్‌లు పెట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే అసలు మీరు పండితులైపోతారు ఇంగ్లీష్‌లో. ఒక వ్యక్తి ఊరికే పండితుడు కాదండి. వాడి జీవిత కాలంలో వాడి ఆరోగ్యాన్ని, వాడి సౌకర్యాన్ని, సుఖాన్ని ఎంతో త్యాగం చేస్తేనే పండితులవుతారు. ఈ జీవితంలో, ఈ శరీరంలోకి మనం ప్రవేశించిన తర్వాత అమ్మ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు జైగోట్ అనే చిన్న ఏకకణ జీవితో ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మల్టిపుల్ 121 ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్‌గా మనం మారి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద శరీరం అయింది. ఈ శరీరంలోకి మనం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రతి అణువు మన మాట వినాలి. మన అణువులు మాట మనం వినకూడదు. ఒకవేళ నువ్వు అణువు యొక్క ఒక యాటమ్ యొక్క మాట నువ్వు విన్నావనుకో, దాన్ని కర్మ అంటాం. చాలా మంది అంటుంటారు వాడి కర్మ సార్ వాడి కర్మ వాడి కర్మ అంటే ఏం చేస్తాం? కర్మ దాని పని దాన్ని చేయనీయకుండా ఆపగలిగే విల్ పవర్ నీకుండాలి. విల్ పవర్ గొప్పదా? కర్మ గొప్పదా? అనే పెద్ద కాన్సెప్ట్ మీద నేను స్టేట్ లెవెల్‌లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు నాకు. ఐటీసీ గ్రూప్ వాళ్ళు. కర్మ గొప్పదా? లేదంటే విల్ పవర్ గొప్పదా? విల్ పవర్ ద్వారా కర్మని జయించొచ్చా? పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది. అంటే నువ్వేమనుకుంటే అది చేయగలవా? చేయొచ్చు. చేయొచ్చు. కానీ ఎలా చేయాలి? చాలా డిసిప్లిన్ గావాలి. డిసిప్లిన్ లేనోడు ఏ పని చేయలేడు ఈ భూమి మీద. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏమీ రాని శుద్ధ మొద్దు గూడా లక్షల కోట్లకు అధిపతి అయ్యాడు ఈ భూమి మీద. సో, డబ్బు సంపాదించడానికి విల్ పవరు, డిసిప్లిన్ కావాలి. ఈ ఒక చెప్పులు కుట్టేవాడి కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాడు. ఎందుకు కాదు? ఎందుకు కాకూడదు? అవ్వచ్చు. మీరు అవ్వచ్చు. అందరూ అవ్వచ్చు. కాపోతే 99.99% కేసెస్‌లో ఏమవుతాయంటంటే, ఒక్కసారి గమనించండి. మీరు 24 గంటల్లో ఒక 8 గంటలు నిద్రపోతే, మిగతా 16 గంటలు ఏదో ఒక ఎమోషన్‌లో ఉంటారు మీరు. యామ్ ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? ఏదో ఒక ఎమోషన్‌లో ఉంటారు. ఎమోషన్ లేకుండా ఉండరు. ఏదో ఒక ఆనందం గాని, లేదా దుఃఖం గాని, బాధ గాని, కోపం గాని, చిరాకు గాని, విసుగు గాని, లేదా ఏకాంతం గాని, డిప్రెషన్ గాని, ఏదో ఒక ఎమోషన్‌లో ఉంటావు తప్ప, నీలో నువ్వుండవు. సైలెంట్‌గా ఉండవు. అది కర్మ అంటే. అప్పుడేంటంటే నీ పాత జన్మ యొక్క ఆ సంస్కారాలతో నువ్వొచ్చి పుట్టావు గదా! నీ డీఎన్ఏలో ఉంటాయి. ఆ జైగోట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది గదా! అది. అది డామినేట్ చేస్తుంది నీ మీద ఇగ. దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది. యూ అండర్‌స్టాండ్ మై పాయింట్. కాబట్టి దాన్ని డామినేట్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడు నువ్వేం జేయాలి? కాన్షియస్‌గా ఉండు. రమణ మహర్షి అదే చెప్తారు. ఎరుకతో ఉండు అని ఆయన. మహానుభావుడు రమణ మహర్షి గారు. ఎరుక. నువ్వెప్పుడు కాన్షియస్‌గా ఉండు. నువ్వెవరో తెలుసుకో అని. హూ యామ్ ఐ? హ్మ్. సో, అందరూ ఎరుకుతో ఉండండి. మెలుకువతో ఉండండి. జాగృతతో ఉండండి. ఏదో రోజు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి పోవాల్సిందే గదండీ! ఆ! గతాన్ని ఇప్పుడు చూడండి వయసొస్తున్న కొద్దీ, కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది చూసారా? ఏమవుతుంది గమనించండి ఒకసారి అందరూ. ఈ ఈ విశ్వం అంతా ఒక బెలూన్‌లాగా ఎక్స్‌పాండ్ అవుతూ వస్తుంది కదా! కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల్లో నుంచి ఎక్స్‌పాండ్ అవుతూ ఉంది. అంటే ఒక ప్లానెట్‌కి, ఒక ప్లానెట్ డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతూ వస్తుంది. మన ఇళ్లల్లో గూడా గమనించండి. వయసొస్తున్న కొద్దీ అందరం దూరం అయిపోవట్లా? గమనిస్తున్నారా ఈ లాజిక్? మనం చిన్నప్పుడు అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఒకళ్ళు కొంతమంది చనిపోతున్నారు. కొంతమంది ఉద్యోగాలు ఎళ్ళిపోతున్నారు. కొంతమందికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతున్నాయి. కొంతమందికి పిల్లలు పుడుతున్నారు. నువ్వు మాత్రం ఏకాంతంలో మిగిలిపోతున్నావు.
కేవలం జ్ఞాపకాలు, పాత జ్ఞాపకాలు అనే ఆ జ్ఞాపకాల్లోనే బాధలు పడుతూ, అరే ఒకప్పుడు అలా, ఒకప్పుడు అది, ఒకప్పుడు ఇది అని చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే డిస్టెన్స్ మనలో కూడా పెరుగుతుంది. విశ్వంలో ఏం జరుగుతుందో నీ జీవితంలో అదే జరుగుతుంది. అంటే నీ జీవితం, విశ్వం 2 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇంతకన్నా ఎవిడెన్స్ ఏం కావాలండి? యూ ఆర్ నథింగ్ బట్ గాడ్ అని చెప్పడానికి అహం బ్రహ్మాస్మి. యు ఆర్ ద గాడ్. విశ్వం అంతా నువ్వే ఉన్నావు. నీలోనే విశ్వం ఉంది. ఇప్పుడు విష్ణు సహస్రనామం అందరికి వచ్చు కదా! విశ్వాత్మ, భూతాత్మ, విశ్వాత్మ, విశ్వం మొత్తం ఆత్మ ఆక్రమించి ఉన్నవాడు. ఎవరు? నువ్వే. విష్ణువే. విష్ణువు అంటే ఎవరు? నువ్వే. విష్ణు షట్కారో భూత అని స్టార్ట్ అవుతుంది కదా! దాంట్లో ప్రతి దానికి అర్థం తెలుసుకోండి సార్. మీరు మంత్రాలు చదవడం కాదు. ఆ మంత్రాల యొక్క అర్థం తెలుసుకుంటే మీకు సైన్స్ తెలుస్తుంది. నిజం తెలుస్తుంది మీకు. ఓకే. సబ్జెక్ట్ డీవియేట్ అయిపోయిందనుకుంటా. నేను ఒకసారి జంప్ అయిపోతాను సబ్జెక్ట్‌లోంచి నాకు తెలియకుండానే. అది నా వీక్‌నెస్. ఓకే. ఫైన్. నో ప్రాబ్లమ్. సో, మై ఫ్రెండ్స్ అందరూ ధ్యానం చేయండి ఫస్టు. ఈ జూన్ మంత్ అంతా కూడా యోగా మంత్. 21 జూన్ యోగా డే. కనీసం ఆ రోజు నుంచైనా కాస్త మీ ఇంట్లో నేల మీద పడుకొని గిరగిర తిరగండి కాస్త. చక్కర్లు కొట్టండి. కాళ్ళెత్తండి, దింపండి, వంగోండి, లేవండి. అందరూ ఫాలో చేయండి. యోగా మన 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 విద్య అండి. మన భారతదేశ విద్య అండి. ప్రపంచం అంతా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. మనమేమో వదిలేసాం దాన్ని. కనీసం ఒక్క యోగా ఆసనం నేర్చుకోండి. ఉత్తాన పాదాసనం. ఉత్తానం అంటే ఏంటి? ఉత్తానం ఎత్తడం. పాదాలు పైకి ఎత్తి పెట్టడం. ఒక ఫీట్ హైట్‌లోకి కాళ్ళు ఇలా పైకి ఎత్తి స్ట్రెయిట్‌గా అలా ఉంచడం పడుకొని. 2 కాళ్ళు ఒకేసారి. ఎంతసేపు ఉంచుతావు? అంతసేపు ఉంచు. 2 కాళ్ళు ఎత్తలేకపోయావు. ఏకపాద ఉత్తానాసనము. ఒక కాలు పైకెత్తి పెట్టు. ఏముంది? సింపుల్. ఒక్క నిమిషం ఉండు. దించేసేయి. ఈ కాలెత్తు. ఒక నిమిషం ఉండు. పొట్ట మొత్తం తగ్గిపోతుంది. నేను చెప్పినట్టు చేస్తే అబ్డమన్ దగ్గర నుంచి అంటే మూలాధారంకి జస్ట్ పైన స్వాదిష్టానం, మణిపురం. ఈ 2 చక్రాలు బ్రహ్మాండంగా యాక్టివేట్ అవుతాయి. మణిపురం యాక్టివేట్ అయిందంటే నీ జీవితంలో ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది మీ ఇంట్లోకే. నేను చెప్పేది పిచ్చి పిచ్చి మాటలు కాదు. విశ్వం మాటలు. అర్థమవుతుందా? మణిపురం యాక్టివేట్ చేసుకో ఫస్ట్. పొట్ట, 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 పొట్ట దరిద్రం చేసి పారేసాం పొట్టని మనం. దాంట్లో అది అరగకుండానే పొద్దున్న తింటాడు, మళ్ళా అరగదు, మళ్ళా ఏస్తాడు, అరగదది, మళ్ళా ఏస్తాడు, పడుకునే ముందు కూడా మళ్ళా ఏస్తాడు. ఏమవుతుంది పొట్టంతా నాశనం అయిపోయి, కుళ్ళిపోయి, పేగులు తీస్తే బయటికి చచ్చిన తర్వాత మనిషి కోస్తే అంత భయంకరమైన చెత్తొస్తుందండి. మేము ఎన్నో ల్యాబ్‌లోకెళ్ళి టెస్ట్ చేసి చూసాం. మీ పేగులు ఎంత శుభ్రంగా ఉంటే మీ మణిపురం అంత బాగుంటుంది. రోగాలు రావు. వారానికోసారి కనీసం పొట్టను క్లీన్ చేసుకోండి. నెలకోసారి ఆముదం వేసుకొని తాగి కనీసం ఒక 10, 15 మోషన్స్ ఫ్రీగా అయిపోయి వాటర్ రావాలి బయటికి. పైన వాటర్ పోస్తే మళ్ళా కింద నుంచి వాటర్ రావాలి. శంకు ప్రక్షాళనం అంటాం మేము యోగ శాస్త్రంలో. శంకు పైన వాటర్ పోస్తే శంకు కింద నుంచి మళ్ళా వాటర్ రావాలి. అట్లా క్లీన్ చేయాలి. అట్లా చేసినప్పుడు రోగాలు రావండి. మీరు చేయరుగా అట్లా. ఆ బిస్కెట్ ఇక్కడ పడిందా? ఆ బిస్కెట్ ఏసి 2 బిస్కెట్‌లేసేయి. మైసూర్ పాక్ ఏసేరా ఒకటేసేయి. వేడి వేడి బజ్జీ ఒకటేసి. కంట్రోల్, మితాహారము. మితాహారం అని చూడండి భగవద్గీతలో చెప్పినవన్నీ ఫాలో అవ్వచ్చు కదా సార్. పోనీ మీ వేదాల్లో గాని లేదంటే మీ క్రిస్టియానిటీ మీ యొక్క ఇస్లాంలో చెప్పింది కూడా అంతేగా. దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. మత గ్రంథాలు వాళ్ళందరూ మహానుభావులు కదా! రాసిన వాళ్ళు, చెప్పిన వాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి. మీ సొంతగా మతోన్మాదులుగా మారిపోయి, ఈ దేశాలు మొత్తాన్ని కొట్టుకొని చచ్చిపోయి అందరూ హాయిగా బతకండి. ఓకే. దట్స్ వెరీ గుడ్. సో ఫ్రెండ్స్ ఏబుల్ టు విషయంలోకొస్తే మళ్ళా యామీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు, యామీస్ ఆర్ అనేబుల్ టు. క్వెషన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం ఎప్పుడు కూడా? ఆల్ క్వెషన్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ హియర్? బీ ఫార్మ్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీ ఫార్మ్ కాస్త బీ ఫార్మ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ గా మారుస్తున్నాం అంతే. ఈ బీ ఫార్మ్ ఏంటిది? పాస్ట్ లో అయితే వజ్, వర్, ప్రెజెంట్ లో యామీస్ ఆర్ అంతే. ఈ బీ ఫార్మ్ కి ముందు ఒక క్వెషన్ వర్డ్స్ పెట్టుకో. వాట్, వెన్, వేర్, విచ్, హౌ, హౌ మెనీ, హౌ లాంగ్, హౌ ఫార్. ఆల్ డబ్ల్యూస్ అండ్ హెచ్ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు వాక్ ఎవ్రీ డే అన్నా. ఆర్ ఏబుల్ టు వాక్ ఎవ్రీ డే అని అనాలి యాక్చువల్‌గా. ఆ శబ్దం అటు రావాలి. ఇట్స్ కాల్డ్ టోనాలజీ అంటారు. ఆర్ ఏబుల్ టు వాక్ ఎవ్రీ డే? యెస్, ఐ యామ్ ఏబుల్ టు వాక్ ఎవ్రీ డే. నో, ఐ యామ్ అనేబుల్ టు వాక్ ఎవ్రీ డే. వై ఆర్ యూ అనేబుల్ టు వాక్? వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్?
ఎందుకు నడవలేకపోతున్నావు? ప్రాబ్లం ఏంటి? Of course, I am not able to wake up early in the morning. How many kilometers are you able to walk a day? How many kilometers are you able to walk a day? రోజుకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు నడవగలుగుతున్నావు? How many kilometers are you able to walk a day? I am able to walk 7 kilometers, and sometimes I am able to walk 5 kilometers only. I am unable to walk sometimes also. So where are you able to walk? I am able to walk in the park nearby my house. Oh, whom are you able to walk? I am able to walk alone, and sometimes I am able to walk with my friends. Are you able to do pranayama after walking? Yes, I am able to do pranayama. How many minutes are you able to do pranayama? I am able to do pranayama for 20 to 30 minutes. How many pranayamas are you able to do? Yes, I am able to do 3 kriyas and 4 pranayamas every day. And I'm able to do pranayama for 1 hour. And sometimes I'm able to do for 1 hour and 15 minutes also. Are you able to do Surya Namaskaras in front of the sun early in the morning? No, I am unable to do Surya Namaskaras in front of sun because I am living in an apartment. So I am able to do Surya Namaskaras in my house facing the east, where the sunshine, sun rays fall on me. That is also good. Okay. So are you able to speak English nowadays? Yes, sir. When compared to my past days, I am now able to speak well. Of course, I am unable to speak without any mistakes. Are you able to read and understand English paper completely? Yes, I am able to understand English paper, but I am unable to read every day. Are you able to find some new words in the paper? Yes, I am able to find a lot of new words. What are you able to do then? Sir, I am able to write down all the new words in a separate book, and I am able to refer to the dictionary, and sometimes I'm able to Google that. I am able to understand the meaning. Are you able to implement and use those words? Oh, that's very funny. I am unable to implement and use those words on a daily basis. See, this is how the conversation unable to. Okay, so this is how you all have to speak. This is what I want to tell you. He is able to write the exam every Sunday. అతను ప్రతి ఆదివారం ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతూ ఉన్నాడు. He is unable to write the exam every Sunday. అతను ప్రతి ఆదివారం ఎగ్జామ్ రాయలేకపోతున్నాడు. Questions. Is he able to write the exam every Sunday? రాయగలుగుతున్నాడా? Is he unable to write the exam every Sunday? రాయలేకపోతున్నాడా? Why is he unable to write the exam every Sunday? What happened? ఎందుకు రాయలేకపోతున్నాడు? ఏమైంది? So how is he able to write? How many exams is he able to write every Sunday? So everything is very simple. The only thing is you have to observe, keen observation and implementation. These two are important. And you must write some old examples every day. Suppose if you write 40 to 50 examples every day, then your English will be definitely different. But you are not doing that work. You are not writing 40 to 50 examples every day. Systematically, questions, answers. First, you write 50 questions. Otherwise, write the PAPs. PAPs are available. You can see the PAPs. Write them all. Write them all. Answers for the questions. Otherwise, we are preparing some new PAPs also for the new textbooks we are going to release very soon in the market in a couple of months. Excellent books are coming into the market with a free training access, recorded versions. It's a good project. You just inform to all your friends, one person, because it is very simple, 1,000 rupees only. If you buy the books for 1,000 rupees, the course is free, completely free. 6 months validity courses. Books are hard copy, will be sent to your house. And on the books, on the first page of the book, you have a code. If you enter the code, you will find access to the free course, recorded course. So we have excellent programs. This is a very good business, and business will be definitely in course. And we are going to spread this all the languages, Hindi and English first and Telugu, and then we go for other languages also, right? So this is what I want to communicate for today.
And recording has been done. We are going to stop the recording.